So good morning, guys. So in the last session, uh, we covered about what? So last 3 to 4 sessions, what we covered? This entire week we started with Linux, correct? So we started with Linux, and then we understood what is Linux architecture. So second, exactly 1 week, last Monday, we started what? With Linux. So we'll see what we have covered and what we came across so far. So we understood what is Linux architecture, the hardware, the kernel, the shell, applications, and users, correct? So Linux is all about what? Command line, agree. And kernel is the heart of the operating system. Shell is where we actually we give all the commands, correct? The black color screen, what we call as shell, and we'll give all the commands there, and the shell will hand over to the kernel. Kernel will convert into the what? Binary, into the hardware, hardware back to the kernel, back to the shell, right? So this is the basic architecture we covered. And how do we interact with Linux? Only through command line, only through what? Shell. All commands are represented here. What as files. So whenever when I say ls or cd or mkd or del or whatever it is, every command has a file internally in the Linux. That is what we covered. And then followed, we started with what? File system, understanding the file system of Linux. So there are different type of file systems. There is something called what? Raw file system and what? Cooked file system. Raw file system means what? A disk with no file system is called what? Raw file system. And a disk with file system is called what? Cooked file system. So the difference is it's like a raw device is like a white paper. I just to make you understand, raw devices are nothing but a white paper, and a cooked device is nothing but a graph paper. Correct? This is what we understood, and then followed we also understood that different operating system will have different what file systems. Like Windows operating system will have what? NTFS file system. NTFS stands for what? New Technology File System, and this also supports different file systems like what? FAT, FAT32, agree? VFAT. These are different file systems. And then Linux file system is called what? Extended file system. Currently, it is using what? ext3 or ext4, or XFS is also another file system. NFS is also another file system. Network file system we called as. Okay, very soon we'll be covering NFS. Don't worry. And then followed by, we started with what? How to identify each file system. Windows file system is called what? Flat file system, and we called as what? Drives. And Linux file system is what? Tree structured file system. And Linux file system is what? Identified with mount points and mounts. Top of the file system ఏముంటుంది? Root ఉంటుంది, right? Everything and anything should be under root only. అంతేనా? Yeah, so top of the file system is called root, forward slash అంటాం, but it's called as root. And all mounts are represented under what? Yeah, folders under slash only, correct? So to know how many mounts in Linux machine, what is the command? Df means what? Disk free. Disk free అనే command అనమాట, ఓకేనా? And then next day we understood, started working with what? The directory structures, how to create the directories and all. And then next day we started with what? Files. Working with directories we started, and then working with what? Files we understood. How do we create a file? How do we remove a file? How do we modify? So file creation, deletion, editing, right? And how many ways we can edit a file? Two ways. One is through cat, and other is what? Through vi command. Touch is to create a file. What? Gedit is also to edit a file, but you need a graphical editor. It's what? But in command line, because Linux in real time doesn't support graphical, so this command won't work. Okay. And nano is another another command to create a file. Okay. So these two we are not going to use because these two not widely used in real time. So we need to be very familiar with what? These vim, touch or cat commands. Okay na? So then we also understood touch, and then finally we came to what? Permissions. So file permissions and ఎలా ఉంటాయి? We started on 7th, and then what? Uh, we took the multiple users examples అంతేనా కదా? ls కి ls hyphen l కి difference in long listing. Yes or no?
థరోలీ. సో లాస్ట్ వీక్ మొత్తం లైనెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి ఫైల్ సిస్టమ్ వరకు కవర్ చేసాం మనం. డిఫరెంట్ టాపిక్స్ వి కవర్డ్. యూ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ దట్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఎవ్రీ టాపిక్ వి కవర్డ్. ఓకేనా? టిల్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. అండ్ yesterday in the last session I gave you one task. So what is the default permission for a folder? 755. What is the default permission for a file? సో సో ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. there is something called sticky bit permissions. ఏంటి స్టిక్కీ బిట్? 777 1 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసుకుంది ఓన్లీ మూడే కదా. 644 ఇంకో కూడా నెంబర్ కూడా ఉంది. స్టిక్కీ బిట్ అంటాం, 777 1 అంటాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ స్టిక్కీ బిట్ పర్మిషన్స్ మనం డౌన్ ద లైన్ వెళ్తే చేసుకుందాం అనమాట. ఓకే. ఫర్ నౌ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ సో ఫార్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ వీక్. 1 వీక్ అయిపోయింది లైనక్స్ మొదలుపెట్టి. ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ టిల్ ద ఫైల్ సిస్టమ్, టిల్ ది వాట్ పర్మిషన్స్. ఫైల్ పర్మిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మీకు చెప్పాను. పర్మిషన్స్ చూసుకోకపోతే కష్టం. అండ్ వైల్ డిస్కసింగ్ పర్మిషన్స్ వి కవర్డ్ సో మెనీ కమాండ్స్. ఏమేమి కమాండ్స్ కవర్ చేసాం చెప్పగలుగుతారా? ls-l, chown, chmod, యూజర్ డెల్, యూజర్ క్రియేషన్. అంటే ఇంక యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కవర్ చేయలేదు. ఐల్ కవర్ వన్స్ అగైన్ వన్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్. బట్ ఫైల్ పర్మిషన్ అయితే క్లియర్ కదా అందరికి? యా. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద One క్విక్. query, sir. యా హేమంత్, టెల్ మీ. Yes, sir. Actually, to hide a file or else to not show a file that exists, can we give the permission 700, sir? Is it okay or else? You can, is up to you. Permission is always in your hands. If you are the owner of the file, you can give based on your need in the in the project. Okay. Who will be accessing that file? Is that file a part of any configuration? Is a file a part of testing or development or deployment? Or is it a file is about monitoring? Who can access? So the permissions fully depends upon what type of file it is, in what location it is, who is the owner, how many people is going to access. Okay, is it a script? Is it a text file? Is it a configuration file? So these many factors will affect the permissions of the file. Should be hidden, should not be hidden, all those things. Understood, Hemant? Yes, sir. Yeah. So coming back to today, let's quickly show you the user management. One last time, I'm going to cover. So how to create a user? Tell me how to create a user. So to create a user, we use a command. And remember one thing, note here. Note, what is a note? One should be a root user to create a user, right? So there are two types of two types of users. One is default user. Default. Who are the default users? So these users uh, come with Linux installation. Understood? These users comes with what? Linux installation. And the non-default users. What do you mean by non-default users? Non-default users means these are what created based on the project requirement. Okay, based on the, yeah, if the project demands that you this user should be there, go and create that user. But broadly classified into two types. Now, but these non-default users again are two types. One is normal users, and other one is what? Pseudo users. Okay. So what are pseudo users? We'll discuss later. But just I'm just telling you, normal users and what? Pseudo users. So what pseudo users can do, what normal users can do, we'll be covering in the upcoming classes. మధ్య కూర్చుంటావా? ఇబ్బందిగా ఉందా? కొంచెం ఇటు కూర్చో. No, you sit there. Okay. Yeah, normal user. So now let's deal with this user creation. So how do we create a user? So we use what is the command, guys? User add to create a user. Okay. And once the user is created, where the information will be there? Tell me. Once the user is created, where can we see the user information? etc pwd.
perfect et/etc slash passwd. Okay, it's not pwd, it's a Yeah, yes. yeah, After. yeah, passwd is a file. Okay, and now um, user ID is over. How do we delete a user? Apart from that, if I want to check if a user exists or not, how do you, what is the command? Yeah, so ID. we can, correct, we can use what ID command to check if the user exists in the database, in the OS, okay, in the Linux level. Now, what is another command? What is another option is how to delete a user. So if at all, if you want to get rid of any user, the project is over and we no longer require, you want to decommission that user, you want to retire that user. So we use what? User del. User del, yeah, user del to remove a user from the Linux. Okay. And how to modify or you can say alter a user. So how do we alter user? So to alter a user, we use uh, user mod, okay, to modify or alter a user. Got it? Now, how do we reset a user password? Okay, how do we reset a user password? So password can be reset two ways. How many ways? Two ways we can reset a password. User, him or herself can what? Him or means they can, user, they themselves can what? Change the password. Self can modify the or change the password with what? Passwd command. With what command? So if I log in as a vagrant, let's say example, if I log in as a Adi user or DevOps user. So DevOps user I logged in. Okay, this is a prompt. You have to say what? Passwd. So when you say passwd, it will ask what is the current password. What will ask? Please give me the current password. Okay. Then type what? New password. Got it? It will ask please give me the new password and what? Huh? Confirm the password. So this way a user can modify his own password. But what if you don't remember the current password? That's the main problem. He's asking, okay, if I can remember it, well and good. I can go and head what? Change the password. But I forgot the password because um, when a user has to change the password in real time, what will happen is there is something called security policies. Ev- every organization will follow some what? Security policies, and every user has to change their password every 90 days. Some companies might bound to 60 days only. So you don't have a choice. You have to change the password. Okay, what will happen if you don't? The account will be locked. Again, you have to open a ticket, and again, what? It will go to the respective team, and they will fix it again. You'll release. Instead of that, if you want to change your own password, there will be a reminder 15 days before that your password is going to expire, or 10 days before. Based on that, you have to change it. This is the way you have to change it. But what if a user didn't, or he's on a vacation, or he couldn't get a chance to reset the password, and now as a root user you end up the password changing the password, then యాజ్ ఎ అడ్మిన్ అంటే అడ్మిన్ యూజర్ కింద లాగిన్ చేయాలి అంటే యాజ్ ఎ అడ్మిన్ యూజర్ హౌ డు యూ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్? ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి మీరు. ఎందుకంటే మీరు లాగిన్ అయింది ఏ యూజర్ కింద? ఇఫ్ యూ జస్ట్ టైప్ పాస్ డబ్ల్యూడి అండ్ ఎంటర్, ఇక్కడ రూట్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఇది అడగదు. ఏమడగదు? అడగదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. మీ ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది? అరే నేను ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది పాస్వర్డ్ ఫర్ వాట్ యూజర్? డెవాప్స్ యూజర్ మార్చాలి. బట్ మీరు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తర్వాత
యూజర్ నేమ్ మర్చిపోతే గనక ఈ కమాండ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. ఇక్కడ ఏంటి, దిస్ విల్ చేంజ్ దిస్ విల్ చేంజ్ ది డెవాప్స్ యూజర్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి మారుతుంది. మీరు మైండ్ ఎక్కడో పెట్టుకుని నేను డెవాప్స్ కి మారుస్తున్నా అని చెప్పేసి మాటల్లో పడి పిఏఎస్ఎస్డబ్ల్యూడి కూడా ఎంటర్ కొట్టాడు అనుకో, దిస్ విల్ చేంజ్ ది పాస్వర్డ్ ఫర్ రూట్ యూజర్. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ గైస్. అర్థమైందా? అండ్ వైల్ యు ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ రూట్ యూజర్, మిమ్మల్ని కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అడగదు. డైరెక్ట్ గా పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయమని అడుగుతుంది. పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మ్ అంటే, సారీ, కరెంట్ పాస్వర్డ్ అడగదు. న్యూ పాస్వర్డ్ అండ్ వాట్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండే అడుగుతుంది. అయితే ఇంకొకటి, మీరు నార్మల్ యూజర్గా పాస్వర్డ్ మార్చేటప్పుడు చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, పాస్వర్డ్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. 8 క్యారెక్టర్ ఉండాలి, ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి, అప్పర్ కేస్ ఉండాలి, లోవర్ కేస్ ఉండాలి, న్యూమరిక్ ఉండాలి. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్. ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి 8 క్యారెక్టర్ లెంత్, అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, వన్ న్యూమరిక్, వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఈ 5 అట్రిబ్యూట్స్ కంపల్సరీ. అదే మీరు రూట్గా చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్టిల్ యు హ్యావ్ టు ఫాలో ద పాలసీ. బట్ ఏంటంటే రూట్ అడ్మిన్ కదా, మీరు జస్ట్ ఆర్ అని ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, సింగిల్ లెటర్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది బయట మనకి, బట్ దిస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఈజ్ అ క్లియర్? సో రూట్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు చేసేటప్పుడు, అయితే సూడో యూజర్ కింద లాగిన్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకోవాలన్నమాట. ఈజ్ అ క్లియర్? నౌ వి అండర్స్టూడ్, రైట్? How to delete a user, how do we modify a user, we'll see all these practicals, and how do we reset a user password. Got And it? if lost root password, what will be the consequences? Means what we can do further to recover it or else. It's a lengthy process, Hemant, to be honest. If you forgot a root password accidentally, you changed the root password and you don't remember, still you can do it, but it's a lengthy process. Okay. Oh, You have to enter before booting up the Linux machine. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, మీకు అది చెప్తాను తర్వాత. ఓకేనా? బట్ యా, వీ క్యాన్, ఇట్ okay. ఈస్ పాసిబుల్ టు ఆన్సర్ యూర్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఉంది, బట్ ఇట్స్ ఎ పెయిన్. ఓకే. Um, so let's quickly do examples. Now let's take the examples first. చెప్పండి, how do we create a user? Root user, user add, simple command. The syntax is username. ఇలా ఇచ్చేస్తే యూజర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో example, user add, DevOps. But the best practice is immediately you have to change the password or you have to assign the password for what? DevOps user. ఇది మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? Maybe I'll say DevOps and then what? DevOps. It's always a best practice. Immediately after user creation, మీరు ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ అసైన్ చేసేయండి. ఓకేనా? రాదమ్మా, there is no default passwords cannot be default. ఓకే. అండ్ దెన్ ఏంటి ఇది, డెవాప్స్ యూజర్ అయిపోయింది, యూజర్ క్రియేషన్ అయిపోయింది. బట్ దిస్ ఇస్ సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ క్రియేషన్. మనం చాలా ఇది ఎగ్జాంపుల్ 2 చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సింటాక్స్ అంటే ఫార్ములా టైప్ అనమాట. మీరు దాంట్లో వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏం చెప్పాను మీకు, యూజర్ యాడ్, వాట్ ఇస్ దట్, -uid. గుర్తుందా? యూజర్ ఐడి, మీకు నచ్చిన యూజర్ ఐడి ఇవ్వచ్చు. ఓకే. అగైన్ వాట్, యూజర్ నేమ్. గుర్తుందా? -g ఫర్ వాట్, ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్. గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అండ్ -g, స్మాల్ g. ఓకే. సెకండరీ గ్రూప్ ఆర్ యూనో ట్రస్టీ గ్రూప్ ఆర్ ఫోర్త్ గ్రూప్ ఆర్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్, ఇంకెన్ని ఉన్నా మీరు యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే. సెకండరీ గ్రూప్ ఆర్ థర్డ్ గ్రూప్ ఆర్ యూ కెన్ ఫోర్త్ గ్రూప్, ఏ గ్రూప్ కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పుట్ కామా అండ్ యూ కెన్ గివ్. వన్ యూజర్ క్యాన్ హ్యావ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ గ్రూప్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎందుకు ఇంత గుచ్చు గుచ్చు చెప్తున్నా అంటే, మీరు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ యూజర్ పక్కన గ్రూప్ వస్తుంది కదా, ఆ గ్రూప్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సపోజ్ నేను డెవాప్స్ అనే యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ యూజర్ నేమ్? యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? డెవాప్స్. గ్రూప్ నేము నేను లెట్సే ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పెట్టా. సెకండరీ గ్రూప్ నేము అజూర్ పెట్టా. థర్డ్ గ్రూప్ నేము లెట్సే ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్ పెట్టా.
సో టోటల్ గా డెవాప్స్ అనే యూజర్ ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 3 గ్రూప్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రైమరీ గ్రూప్, అండ్ వాట్, అజ్యూర్ సెకండరీ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్ ఏంటి, అడ్మిన్. మొత్తం 3 గ్రూప్స్ లో ఉన్నాడు. కానీ తను ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే ఏ గ్రూప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ప్రైమరీనా, సెకండరీ, థర్డ్నా? ప్రైమరీ గ్రూప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు మీరు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. వాట్ హ్యాపెన్? ఎన్వైరన్మెంట్ ద టార్గెట్ మెషినరీ రిక్వైర్డ్ టు రన్ దిస్ కమాండ్. ఇనిటా? ఓ, లేదా ఫైల్. ఉబంటు 1 అనుకుంటా సార్. ఉబుంటు 1. ఓకే ఓకే ఓకే. వేకెంట్ ఫైల్ ఉంది, కరెక్ట్. Ubuntu 1, you are right. CentOS, DB Server 1, and then what? CentOS. Okay. Meanwhile, what we can do is, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా? వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్? ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ యాడ్ హైఫెన్ యూజర్ ఐడి. ఒక ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఉన్నట్టు ఒక యూజర్ కూడా యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ లైనక్స్ ఇస్తుంది. మనకు కావాలి అనుకుంటే మనం ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చాను. ఓకేనా? యూజర్ ఐడి అయిపోయింది. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ వాట్? DevOps hyphen G, let's say admin group. Okay. And then hyphen what? Capital G. Secondary group ఏంటి? AWS, Azure, maybe I'll say GCP. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, 3 గ్రూప్స్ ఇచ్చాను. డన్. అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మీకు పాత్ మార్చుకోవాలని చెప్పాను, గుర్తుందా? బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ హోమ్ పాత్? క్వశ్చన్ టు యూ గైస్. వాట్ ఈజ్ అ యూజర్ హోమ్ పాత్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్? చెప్పండి. రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద లొకేషన్. అసలు యూజర్ హోమ్ పాత్ అనేది ఎందుకు కావాలి? ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. నువ్వు ఒక మెషిన్లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు నీకంటే ఒక లొకేషన్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనకొకంటే ఒక రూమ్ ఇచ్చారనుకోండి, మనకు డెడికేటెడ్గా పెట్టుకుంటాం, అవునా? మన ఓన్ బిలాంగింగ్స్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి, అవునా కదా? అలానే ఒక లైనెక్స్లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే వాడికి ఒక లొకేషన్ ఇవ్వాలి. నువ్వు లాగిన్ అయితే ఈ లొకేషన్కి వస్తావు, నీకు సంబంధించిన ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ అన్నీ కానీ ఈ లొకేషన్లో ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట. ఓకే. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఆ, ఇప్పుడు నేను విండోస్ స్టార్ట్ చేసామనుకోండి. విండోస్లో మీరు చూస్తే మనకి ఈ హోమ్, నేను ఇప్పుడు నా హోమ్ చూసారు ఇక్కడ, యూజర్లో మీ అందరికీ ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ అని. ఓకే. మీ ఈ హోమ్ చూస్తే ఇక్కడ హోమ్ పాత్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఇక్కడ హోమ్ అనే కనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ సి కోలన్ ఏదో ఉంటుంది. సో మొత్తం యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సి డ్రైవ్లో, యా, యూజర్స్లో ఉంటుంది, రైట్? మనకి ఈటీసీ పీడబ్ల్యూడి ఉందా? ఈ ఈటీసీ పాస్ డబ్ల్యూ అక్కడ ఏముంటుంది? అన్ని యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా. అలానే ఇక్కడ కూడా ఇది. ఇప్పుడు ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో విండోస్ లో, డెవాప్స్ అని ఏది క్రియేట్ చేసినా కానీ ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో లైనెక్స్ లాగానే విండోస్ కూడా హోమ్ పాత్ ఉంటుంది. నా హోమ్ పాత్ ఏది చెప్పండి? సి యూజర్స్. ఇది యూజర్ నేమ్ అనమాట. ప్రో వెజిటర్స్ అనేది ఒక యూజర్ నేమ్. ఇట్లా పేరు అట్లా పెట్టాను ఊరికనే. బట్ లుక్ ఎట్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి? ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అని ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంది, డౌన్లోడ్స్ అని ఉంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను ఇంకో ఆది అని ఇంకో ఫోల్డర్ ఇంకో యూజర్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా మీకు? సి యూజర్స్ ఆది అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే కూడా మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కామన్, అవునా కదా? సేమ్ థింగ్ ఐ షో యూ ఫర్ లైనక్స్. మీకు లైనక్స్ లో ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే. వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ టైమ్?
రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది. జస్ట్ వన్ మూమెంట్. ఓకే. సో అది హోమ్ పాత్. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. నా హోమ్ పాత్, డిఫాల్ట్ హోమ్ పాత్ ఏముంటుంది పైన యూజర్ కి? ఇక్కడ చెప్పండి. ది డిఫాల్ట్ హోమ్ పాత్ ఫర్ ది అబౌవ్ డెవాప్స్ యూజర్ విల్ బి ఏంటి? స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ డెవాప్స్. నాకు ఇక్కడ పెట్టదలుచుకోలేదు, నేను వేరే లొకేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. స్లాష్ హోమ్ కాకుండా ఇంకేదైనా ప్రాజెక్ట్ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? యూజర్ యాడ్. ఓకే. You can give all those stuff whatever you want to give. Okay, all these options you can give, no problem. But that option which will modify the modify the home path is md, means make directory in what? Project. Under project you create this user called what? DevOps. అంటే ఇలా క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో ఇలా క్రియేట్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ వే ద డిఫాల్ట్ హోమ్ పాత్ విల్ బి స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ డెవాప్స్. బట్ అదే మీకు మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఒక హోమ్ పాత్ కావాలి అనుకుంటే ఆ యూజర్ కి స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ స్లాష్ డెవాప్స్ ఇస్తే తను లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ లొకేషన్ లాగిన్ అవుతాడు. అంతే. ఓకేనా? హోమ్ Giving పాత్. MD or D is same, sir, or else it's different. Can you come again? You voice, you are breaking up actually. After GCP, hyphen MD we have given, right, sir? Only D we can provide, right, sir? You can Or else, use the D also, you can MD also, doesn't matter. Yeah, both will work actually, to be honest. It's a make directory. okay, D also will work, no problem. okay, Okay. sir. అండ్ ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ లో షెల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తుపెట్టండి. ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్, లాస్ట్ మండే డిస్కస్ చేసాం. ఇది గుర్తుందా? బేసిక్ షెల్ అంటే ఏంటి? మన ముందున్న లైనక్స్ తో అంటే కర్నల్ కి ఒక యూజర్ కి మధ్యలో ఉండే ఏకైక ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి? షెల్. ఆ షెల్ ని మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాం? టెర్మినల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం, పుట్టి ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం, కమాండర్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం. అవునా కదా? ఈ టూల్స్ ద్వారా మనం షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అనమాట. మనం ఎక్కడైతే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటామో దాన్ని షెల్ అంటాం బేసిక్ గా. ఓకేనా? అర్థమైంది అందరికీ? ఈ షెల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 టైప్స్ ఆఫ్ షెల్. బ్యాష్ షెల్, కార్న్ షెల్, సిఎస్హెచ్, యునో బాన్ షెల్, బాన్ అగైన్ షెల్, చాలా షెల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. బై డిఫాల్ట్ గా బ్యాష్ షెల్ వస్తుంది లైనక్స్ లో. ఏంటి? బ్యాష్ షెల్, బాన్ అగైన్ షెల్ అని ఉంటుంది అనమాట. షెల్లో టైప్స్. సో ఈ బాన్ అగైన్ షెల్, ఈ బ్యాష్ షెల్ కాకుండా, అంటే ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్, ఇప్పుడే చెప్తున్నా మీకు. ఈ షెల్ మార్చాలి, నాకు డిఫాల్ట్ షెల్ వద్దు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు నేను. ఒక యూజర్ timed out waiting for the machine to boot. This means the vagrant is unable to communicate with the guest machine. Blah 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 for this period. If you look there above, you should see. Okay, 1 second. అసలు స్టేటస్ ఏంటి? రన్నింగ్ లో ఉందిగా. రన్నింగ్ లో ఉన్న దాన్ని ఏం చేద్దామంటే వేగ్రెంట్ ఎస్ఎస్హెచ్. So first point. So switch to what? Root user. Clear your screen. Got it? Huh. What I was telling you. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామా? షెల్ గురించి కదా. నేను ఏ షెల్లో ఉన్నాను? ఓకే. ఓకే, ఈ పని చేద్దాం. వేగ్రెంట్ కనెక్ట్ అవుదాం. హూ am ఐ లాగిన్ యాజ్ వాట్? వేగ్రెంట్. వేగ్రెంట్ కి అసలు ఏం షెల్ ఉంది బై డిఫాల్ట్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఈకో $0 విల్ గివ్ యూ. ఈకో అంటే ఏం చెప్పాను మీ క్లాస్ లో? ప్రింట్ చేయమని. ఏం ప్రింట్ చేయమంటున్నాను? $0. $0 విల్ స్టోర్ ది బ్యాష్ వాల్యూ అనమాట. ఏం బ్యాష్ అంటే, సారీ, $0 విల్ స్టోర్ ది షెల్ అనమాట. సో నేను అడుగుతున్నా ప్రింట్ మై షెల్. నా షెల్ ఏమి అసైన్ ఉందో ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది? బ్యాష్ అని చెప్తుంది. బట్ ఈ బ్యాష్ కాకుండా కూడా ఇంకా చాలా షెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కేఎస్హెచ్ అని ఒక షెల్ ఉంది. లేదు బేసిక్ ఇక్కడ
మీరు ఒక షెల్ నుంచి ఇంకో షెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ షెల్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సిఎస్హెచ్ అని కొట్టారు అనుకోండి. ఓకే, కాన్ షెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సిఎస్హెచ్ వెళ్తే సిఎస్హెచ్కి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా. ఎస్హెచ్ కొట్టారు అనుకోండి నార్మల్ షెల్. ఇప్పుడు చూడండి, షెల్ మారింది నాది. డిఫాల్ట్ షెల్ బ్యాష్ షెల్ నుంచి షెల్కి వచ్చాను అనమాట, నార్మల్ షెల్కి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను $0 కొడితే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? సో బేసిక్ షెల్ ఇది అనమాట. దీన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్ చేసే బార్న్ అగైన్ షెల్. హూ ఇస్ బార్న్? బార్న్ ఇస్ అ గాయ్ హూ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ షెల్. ఈ షెల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది లైనెక్స్ లో బార్న్ అనే ఒక సైంటిస్ట్. ఓకేనా, BOURNE. ఓకే, బార్న్. సో ఈ బార్న్ అనే వ్యక్తి ఈ షెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఫస్ట్ షెల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎస్హెచ్ షెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దానిపైన ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చి బార్న్ అగైన్ షెల్, BASH అంటే బార్న్ అగైన్ ఇన్వెంటెడ్ వన్ మోర్ షెల్, దట్స్ అ బ్యాష్. అంటే ఈ షెల్ ని ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాడు అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ యూజర్, నాకు ఆ యూజర్ కి బ్యాష్ షెల్ కాకుండా నార్మల్ షెల్ ఇవ్వాలో లేదా KSH ఇవ్వాలి, ఒక వేరే షెల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేసి తెలుసా? ఇక్కడ మీరు యూజర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఎండింగ్ లో, సారీ, -S ఆ షెల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. స్లాష్ బ్యాష్ అని, సారీ, బ్యాష్ అని, లేదా CSH అని ఇవ్వచ్చు షెల్ నేమ్. ఇది చాలా అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఇక్కడ దాకా అయితే కామన్. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఆ లైనక్స్ అడ్మిన్. బట్ ఇంత మటుకు మీరు చేయగలిగితే ఇట్స్ మోర్ దెన్ 70% మీరు లైనక్స్ నేర్చుకున్నట్టే. ఓకేనమ్మా? ఈజ్ అ క్లియర్. బట్ షెల్ ఒక యూజర్ కి లొకేషన్ ఎట్లా మారుస్తున్నామో, తను ఏ షెల్కి లాగిన్ అంత తను లాగిన్ అవ్వడం తోటి షెల్కి లాగిన్ అయిపోతాడు, నార్మల్ షెల్కి. ఓకేనా? సో మీరు ఇచ్చిన షెల్కి లాగిన్ అయిపోతుంది. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ ఏంటి? బ్యాష్ షెల్. డిఫాల్ట్ ఇస్ వాట్? బ్యాష్ షెల్. గాట్ ఇట్? డన్. సో దాట్స్ అబౌట్ ది షెల్. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా వాట్ ఈస్ ద యూజర్ హోమ్ ఇస్ మెంట్ ఫర్? మెంట్ ఫర్ వాట్? యా, సో home path is meant for what? Storing user ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. అర్థమైందా? స్టోర్ చేసుకోవడానికి కోసం హోమ్ పాత్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కెన్ ఐ మాడిఫై ద యూజర్ హోమ్ పాత్? యూజర్ క్రియేషన్ అప్పుడు, వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ యూజర్, కెన్ ఐ గివ్ మై ఓన్ పాత్ ఫర్ హిమ్? ఎస్. అది ఎలా ఇస్తారు? -MD ఆర్ -D పెట్టి ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ షెల్ ఫర్ యూజర్, ఎనీ యూజర్? bash. Can I modify while creating a, can I tell no, you bash is not the different shell, you have to use any other shell. అంటే వాడు లాగిన్ అవడం తోటే ఆ షెల్లోకి వెళ్ళి ఎంటర్ అయిపోతాడు. హౌ డు వి చెక్ ఏ షెల్? $0 విల్ ప్రింట్ ద షెల్. సరే, అది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ స్విచ్ టు రూట్ యూజర్. $0 విల్ వాట్? గివ్ ది bash shell. క్లియర్? సో దట్స్ అబౌట్ ద షెల్. అండ్ యూజర్ క్రియేషన్ అయిపోయింది. నా షెల్ అయిపోయింది. ఇంతకన్నా అడ్వాన్స్ అవసరం లేదు మనకి ఎట్ దిస్ మూమెంట్. ఇప్పుడు యూజర్ మోడ్, మాడిఫైయింగ్ ఏ యూజర్ ఆర్ ఆల్టరింగ్ ఏ యూజర్. ఓకేనా? సో యూజర్ కి నేను గ్రూప్స్ మార్చాలి. ఓకే, ఏం మార్చాలి? గ్రూప్స్ మార్చాలి. సో హౌ డు ఐ మాడిఫై యూజర్? లైక్ మాడిఫైయింగ్ యూజర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ గ్రూప్స్. ఓకేనా? ఆర్ చేంజింగ్, మాడిఫైయింగ్ వాట్? షెల్. ఆర్ మాడిఫైయింగ్ వాట్? డిఫాల్ట్ హోమ్ పాత్. మీరు ఏది మోడిఫికేషన్ కావాలంటే ఆ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హౌ డు యూ అచీవ్? యూజింగ్ వాట్? యూజర్ మోడ్. ఓకే, అండ్ వన్ షుడ్ బి రూట్ యూజర్ టు డూ దిస్. హూ కెన్ డూ దిస్? వన్ షుడ్ బి a root user to perform this activity. అంతేనా? ఓకే, నౌ లెట్స్ లాగిన్ టు రూట్ యూజర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మాడిఫై. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మాడిఫై చేయాలంటే ఆ యూజర్ నేమ్, ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ గ్యాదర్ చేయండి. ఎలా? ఐడి, యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇస్తే మీకు మొత్తం క్లియర్గా ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐడి వేగ్రెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. వేగ్రెంట్ కి యూజర్ ఐడి ఏంటి? 1000. నేమ్ ఏంటి? వేగ్రెంట్.
గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్? వేగ్రెంట్. వాట్ ఈస్ సెకండరీ గ్రూప్? వేగ్రెంట్. సో హీ హాజ్ ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ బేసికల్లీ. తన యూజర్ నేమే తన గ్రూప్ అవుతుంది. సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పాను. యూజర్ నేమ్ గ్రూప్ నేమ్ ఎప్పుడవుతుంది? ఎప్పుడు ఒకటే ఒకసారి సేమ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు వి జస్ట్ గివ్ ది యూజర్ నేమ్ ఒకటే ఇస్తే, వాడికి ఏ గ్రూప్ అని చెప్పకపోతే, లైనెక్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ అ గ్రూప్ విత్ ద సేమ్ నేమ్. ఓకేనా? లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ సే యూజర్ యాడ్ ఆర్ఆర్ టెక్నోసాఫ్ట్ అనే యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? ఐడిఆర్ఆర్ టెక్నోసాఫ్ట్ అని కొట్టాను అనుకోండి నేను. ఏమైంది ఇక్కడ? ఓ స్పెల్లింగ్ వచ్చింది, సారీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని చూసారా? గ్రూప్ కూడా అదే క్రియేట్ చేసింది సేమ్ నేమ్ తోటి. ఓకేనా? కానీ బట్ రియల్ టైం ఇట్లా ఉండదు. ఓకేనా? ప్రైమరీ గ్రూప్ ఉంటుంది, సెకండరీ గ్రూప్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా, థర్డ్ ఫోర్త్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఐడి డెవాప్స్ ఐ టోల్డ్ దర్ ఇస్ వన్. డెవాప్స్ క్రియేట్ చేయలేదా దీంట్లో? కాదనుకుంటా, సెంటోస్ లో క్రియేట్ చేసినట్టున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ వన్. యూజర్ యాడ్, చెప్పండి, హైఫెన్ యూ. ఓకే, హైఫెన్ యూ ఐడి. మేబీ ఐ విల్ సే 1 2 3 4 5 6. ఒక ఐడి ఇచ్చా, నేను నచ్చిన ఐడి ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? ప్రైమరీ గ్రూప్ ఏమంటున్నాను? ఆ, ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, మీకు చెప్పాలి అదేంటో. సెకండరీ గ్రూప్ ఏంటి? అజ్యూర్. నెక్స్ట్ ఏంటి? జీసీపీ. నెక్స్ట్ ఏంటి? అడ్మిన్ హైఫెన్ ఎండి స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ స్లాష్ వాట్ డెవాప్స్ హైఫెన్ ఎస్ ఎస్హెచ్. ఏం ఎర్రర్ చెప్పండి? మనం ఏ గ్రూప్ అయితే మనం ప్రైమరీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఆ గ్రూప్ లేదు కదా, మరి ఇవి ఉండాలి కదా ఫస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి యూజ్ అ కమాండ్ కాల్ వాట్? గ్రూప్ యాడ్ ఏంటి? ఏడబ్ల్యూఎస్. మళ్ళీ గ్రూప్ యాడ్ అజ్యూర్. అన్ని గ్రూప్స్ ఉండాలి కదా. గ్రూప్ యాడ్, ఓకే, జీసీపీ. గ్రూప్ యాడ్ అడ్మిన్. ఈ గ్రూప్స్ అన్ని అడ్మిన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంట. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ విత్ ద సేమ్ కమాండ్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద కమాండ్. యా, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఒక్కొక్క వర్డ్ చదవండి. యూజర్ యాడ్ హైఫెన్ యూ, యూజర్ ఐడి హైఫెన్ జీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ హైఫెన్ జీ, మళ్ళీ గ్రూప్ నేమ్స్ హైఫెన్ ఎం. ఇవన్నీ ఇచ్చాను, హైఫెన్ షెల్ కూడా ఇచ్చాను, కానీ ఒకటి మిస్ అయింది. ఏంటి? అది ఏ యూజర్కి ఇవ్వాలి? యూజర్ నేమే ఇవ్వలేదు నేను ఎక్కడ. అవునా కదా? ఇవన్నీ మారుస్తున్నా, బట్ విచ్ యూజర్కి? సో లాస్ట్లో కూడా మనం ఆ యూజర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఏవైతే నేను ఇస్తున్నానో, ఐ కెన్ గివ్ ఫర్ వాట్? ఎట్ ద ఎండ్ ఐ కెన్ గివ్ ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ యూజర్. డెవాప్స్ ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి మనం ఏం ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. నార్మల్ ఇట్ విల్ టేక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. అరే బాబా, వాట్ హ్యాపెండ్? నేను టైప్ ఉందా అజ్యూర్ లో? అజ్యూర్ సేమ్, జీసీపీ సేమ్, అడ్మిన్ సేమ్. It is specifying about groups. యా యా యా, ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి మాట్లాడుతుంది అది. బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మన గ్రూప్ ఉంది కదా, ప్రైమరీ గ్రూప్. సరే, ఒక్క నిమిషం ఇట్లా ఇద్దాం. యూజర్ యాడ్ గ్రూప్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. కామర్స్ ఉన్నాయా లేవా? నేను మర్చిపోయాను. కామర్స్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా, అది ప్రాబ్లం. బ్యాష్ లేదా? బిన్ బ్యాష్. అమ్మా, ఏంది ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ వస్తున్నాయి అలా? వాట్ ఈస్ ఇట్? హైఫెన్ యష్, హైఫెన్ ఎస్హెచ్ లేదు, హైఫెన్ బ్యాష్ లేదు. బ్యాష్ ఉంది కదా. ఇన్వాలిడ్ షెల్. సరే, ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. ఐ చెక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. బట్ ద షెల్ నేమ్ ఈస్ వాట్, దిస్ ఈస్ వాట్. బిన్ బ్యాష్ కూడా తీసుకోవట్లేదు. యుఎస్ఆర్ స్లాష్ ఇన్ స్లాష్
బ్యాష్ ఏది స్లాష్ లాస్ట్ లో మనం ఇచ్చింది ఎస్ కదా. ఎస్ ఏముంది, హైఫెన్ షెల్, లాగిన్ షెల్ అస్ న్యూ, కరెక్టే ఇచ్చాము. బ్యాష్ ముందు మైనస్ సింబల్ అని ఉంటుంది సార్. అది మనం అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, బట్ ఇక్కడ తీసుకోదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైఫెన్ పెట్టావనుకో అది ఏమవుతుంది తెలుసా, ఆప్షన్ కింద వెళ్ళిపోతుంది అది. ఓకే. అర్థమైందా నీకు? ఓకే సార్. అర్థమైందా? సరే నువ్వు అన్నట్టుగా ఇచ్చి చూద్దాం. వర్క్ అయిందనుకో నేను ఒకటి నేర్చుకుంటాను ఇవాళ. తీసుకుందా? లేదు తీసుకో, ఎందుకంటే బేసికల్గా హైఫన్ పెడితే అది ఒక ఆప్షన్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట. బట్ గైస్ ద కమాండ్ ఈజ్ ద సేమ్. నేను బట్ మీకు అది ఎగ్జాక్ట్ దీని ముందు బిన్ బ్యాష్ లేదా బ్యాష్ పెట్టాలి, ఐ టెల్ యూ. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మనం ఇది తీసేద్దాము. ఇది తీసేసి డిఫాల్ట్ గా బ్యాష్ ఇద్దాము. ఇప్పుడు కూడా తీసుకోలేదా? మళ్ళీ ఏమైంది? డబుల్ ఐఫోన్ డబుల్ హైఫన్ ఫర్ వాట్? బ్యాష్ పైన ఉంది కదా సార్, అంటే ఇక్కడ బ్యాష్ అని చూసాను. అమ్మా ఇప్పుడు డబల్ హైఫన్, ఇప్పుడు హెల్ప్ కి డబుల్ హైఫన్ హెల్ప్ అని అడగచ్చు, లేదా సింగిల్ హెచ్ అని అనొచ్చు. ఓకే 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 అండర్స్టాండ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ హైఫెన్ జీ ఈజ్ వాట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సప్లిమెంటరీ గ్రూప్ సెకండరీ గ్రూప్స్. హైఫెన్ జీ ఈజ్ వాట్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్. ఓకేనా? సో అలా అనమాట. సో హైఫెన్ ఎం అంటే క్రియేట్ హోమ్. ఓకే. అండ్ దెన్ హైఫెన్ డి అంటే హోమ్ డైరెక్టరీ. ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. సో ఇదంతా మనం ఇచ్చింది కరెక్టే, బట్ ఎక్కడో ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. లెట్స్ డోంట్ కాంప్లికేట్ దిస్. లెట్స్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి. ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆహా ప్రాజెక్ట్స్ కాదు, ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆప్షన్స్. ప్రాజెక్ట్ కనే ఫోల్డర్ లేదనమాట. ఏంటి వాళ్ళ టైపోస్ ఎక్కువైపోయినాయి. వాళ్ళ అన్ని టైపోస్ ఉన్నాయి అన్ని. సారీ, ఆల్ టుడే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టైపోస్. డెవాప్స్ ఉన్నాడు అంట. ఏం చేద్దాం అప్పుడు? ఆల్రెడీ 1 2 3 4 5 6 తో ఒక యూనిక్ ఐడి ఉందంట. బా, ఫైనల్ గా డెవాప్స్ అని క్రియేటెడ్ అమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? ఇది యూజర్ నేమ్. ఇదేంటి? యూజర్ ఐడి. ఇదేంటి? ప్రైమరీ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ ప్రైమరీ గ్రూప్ ఐడి. దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ సెకండరీ అన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎందుకు క్రియేట్ చేశానంటే, ఒక డెవాప్స్ వన్ అనే యూజర్ కి ప్రైమరీ గ్రూప్ ఏంటి, సెకండరీ గ్రూప్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ యూజర్, ఓకే, if I log into this user and if I create a file, what? If I create a file and if I say ls-l, ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చిందా, అజ్యూర్ వచ్చిందా? మరి అజ్యూర్ రావట్లేదు ఎట్లా? రాదు, ఎందుకంటే ప్రైమరీ గ్రూప్ ఒకటే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది చూపించడానికి కోసం ఇదంతా చేశాను. ఈవెన్ దో యూజర్ బిలాంగ్స్ టు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్, ద ఫైల్ లో ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ 3 వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 3 రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఈ గ్రూప్. ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ లో ఉంటారో వాళ్ళకు రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. మరి మిగతా వాళ్ళందరికీ లాస్ట్ 3. అర్థమైందా? నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానో పర్మిషన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే. యా, దాట్స్ ది అబౌట్ యూజర్. సరే, ఇప్పుడు నేను రివర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు మేక్ అజూర్ యాజ్ అ ప్రైమరీ గ్రూప్ అండ్ వాట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ యాజ్ అ సెకండరీ గ్రూప్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? ఎవరు మారుస్తున్నాం? యూజర్ ని మారుస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి హావ్ టు యూజ్ వాట్, నాట్ చేంజ్ మోడ్, యూజర్ మోడ్. Because I'm modifying a user, I want to convert Azure as a primary group and what, AWS as a secondary group. చెప్పండి. హైఫెన్ జీ. ఇప్పుడు ప్రైమరీ గ్రూప్ ఏంటి? అజూర్ మారుస్తున్నాం కదా. అజూర్ ప్రైమరీ మారుస్తున్నాము, ఏడబ్ల్యూఎస్ ని. ఓకే, ఇది కూడా మార్చే ముందు ఇంకొకసారి కొడతాను. డెవాప్స్ వన్ కదా. హ్మ్? ఇప్పుడు చూడండి, యూజర్ మోడ్ హైఫెన్ జీ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ వాట్, అజూర్ యాజ్ అ ప్రైమరీ గ్రూప్ అండ్ దెన్ సెకండరీ గ్రూప్ ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎవరికి మారుస్తున్నాను ఇది నేను? డెవాప్స్ వన్ కి మారుస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, పైన దానికి కింద దానికి డిఫరెన్స్ కనిపించిందా? ఓకే.
ఇప్పుడు నేను స్విచ్ చేసి ఇప్పుడు నేను స్విచ్ చేస్తే ఓకే ఎవరికి డెవాప్స్ 1 కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఏమైంది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉందా అజూర్ ఉందా మారిపోద్ది ఎందుకంటే తన ప్రైమరీ ఏదైతే అదే రిప్రజెంట్ చేయాలి సార్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది కదా నో ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కరెంట్లీ ఫర్ ప్రైమరీ ఫర్ దట్ యూజర్ దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ అర్థమైందా సపోజ్ నేను ఆది అనే యూజర్ అది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా ఆ ఫైల్ని ఇప్పుడు తన ప్రైమరీ అజూర్కి మారిపోయింది కాబట్టి నేను అజూర్లో లేను కాబట్టి ఆ ఫైల్ నాకు యాక్సెస్ ఉండదు అర్థమైందా అంత ఇండెప్త్ ఉంది దీంట్లో ఓకే సో this is how you use user mod to modify a user okay now how do I delete a user so user del and what devops 1 user del devops so cat slash what password ఇంకెవరెవరు ఆర్ఆర్ టెక్నోసాఫ్ట్ do you want to get rid of this one so let's say example ఇతను ఇందుకు టైప్ ఉంది కదా తీసేద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో user del. But remember one thing, you cannot delete a user, conditions apply. You cannot delete a user who currently logged in. అంటే ఒక లాగిన్ అయిన యూజర్ని నువ్వు డిలీట్ చేయలేవు తను ఎగ్జిట్ అయ్యే వరకు నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఓకేనా అది నోట్ పెట్టి రాసుకోండి యూ కెనాట్ డిలీట్ యూజర్ హూ కరెంట్లీ లాగ్డ్ ఇన్ ఓకేనా సో యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది యు నో హౌ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ యు నో హౌ టు మాడిఫై యూజర్ యు నో హౌ టు డిలీట్ ఏ యూజర్ ఓకే యూ నో హౌ టు ఐ మీన్ చేంజ్ ది గ్రూప్స్ ఎక్సెట్రా అన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు క్లియర్ గా ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కవర్ అయిపోయినాయి రైట్ నౌ వి విల్ అండర్స్టాండ్ ది పార్టిషనింగ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ పార్టిషనింగ్ సో అసలు లైనెక్స్ లో పార్టీషన్స్ ఎలా చేస్తారు ఓకే అసలు పార్టీషన్స్ ఎందుకు ఎన్ని రకాల పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి లైనెక్స్ లో లైనెక్స్ అనే కాదు వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పార్టిషనింగ్ ఓకే ఆ పార్టీషన్ ని మనం ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ మౌంట్ ఎలా పెడతారు లోకల్ మౌంట్ కి ఎన్ఎఫ్ఎస్ మౌంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి రియల్ టైమ్ లో ఏ మౌంట్స్ ఉంటాయి డూ వీ హ్యావ్ లోకల్ మౌంట్స్ ఆర్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ మౌంట్స్ ఎవ్రీ సర్వర్ యూ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్ విల్ హ్యావ్ 100 కి 200% ఖచ్చితంగా ఎన్ఎఫ్ఎస్ లే ఉంటాయి ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఓకే లోకల్ గా ఉండే ఫైల్ సిస్టమ్ ఏమంటారు EXT3 ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటారు లేదా XFS ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ మనకి రియల్ టైంలో ఎన్ఎఫ్ఎస్ లే ఉంటాయి ఎందుకుంటే మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో అవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే పార్టీషనింగ్ అర్థం అవ్వాలి పార్టీషనింగ్ అర్థమవుతూనే మౌంటింగ్ అన్మౌంటింగ్ అర్థమవుతుంది ఈజ్ అ క్లియర్ ఎనీబడి ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్ సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ వి కవర్డ్ ఆర్ యూ క్లియర్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ గైస్ sorry Yes, sir. I'll take it as yes okay now let's say example now will important concept partish partitioning ఓకే సరే ఇది కొంచెం క్రిటికల్ కొంచెం అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి అర్థం కాకపోతే నన్ను ఇమీడియట్ గా అడిగేసేయండి సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు అని ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ సో whenever you purchase a hard disk whenever you purchase a hard disk ఆర్ మనకు లైనెక్స్ తో వచ్చిన మెషిన్ డిస్క్ కానీ ఎప్పుడు మీకు సింగిల్ డిస్క్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది సింగిల్ డిస్క్ కింద వస్తుంది ఓకేనా మీకు తెలిసి వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కెపాసిటీ హార్డ్ డిస్క్ అవైలబుల్ మార్కెట్లో ఇన్ జనరల్ చెప్పండి 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుందా 2 TB ఉంటుంది మహా అంటే Yes, లేదా sir. అనుకుందాం మాట జస్ట్ ఇన్ కేస్ అంటే 1 TB ఉండొచ్చు లేదా 2 TB ఉండొచ్చు ఓ ఇంకా ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ లో ఇంకా ఏమన్నా ఓన్లీ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే ఓ 10 TB ఉండొచ్చు 100 TB 5000 TB అయితే చేయలేరు కదా సో ఎనీ డిస్క్ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ సో దెర్ ఇస్ అ లిమిట్ లెట్స్ టేక్ ఫర్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం 1 TB ఇస్ ద మాక్సిమం హార్డ్ డిస్క్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇండివిజువల్ అయినా ఈ హార్డ్ డిస్క్ ని కొనుక్కొని మనం పనిచేయాలి సో ఇప్పుడు సరిగ్గానండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ డిస్క్ విత్ వాట్ నో పార్టీషన్స్ విత్ వాట్ అంటే సింగిల్ డిస్క్ కింద ఉంది సరేనా ఇప్పుడు దీన్ని ఈ డిస్క్ ని రా డిస్క్ కూడా అంటారు తెలుసుగా మీకు అది
ఫార్మాట్ చేస్తే కుక్కు డిస్క్ అవుతుంది. విండోస్తో ఫార్మాట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డ్రైవ్స్ వస్తాయి, రైట్? బట్ సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ ఎనీ డిస్క్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ క్యాన్ మేక్ a disk uh, a disk can be partitioned up to max only 4. ఎన్ని పార్టీషన్స్ చేయగలుగుతావు? మ్యాక్స్ 4 పార్టీషన్స్. అంటే నీ హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు ఓన్లీ 4 పార్టీషన్స్ చేయగలుగుతావు, అంతకు మించి ఎక్కువ చేయలేవు. సార్ మరి నాకు విండోస్ అనుకోండి, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్ బాగానే ఉంది, కాకపోతే నాకు ఇంకా ఇంకా డ్రైవ్స్ కూడా కావాలి, ఇంకా కావాలి నాకు. అర్థమైందా? ఇంకా ఎన్ని అంటే ఇంకా చాలా కావాలి సార్ నాకు ఇట్లా డ్రైవ్స్ అని అంటారు. ఒక 10 కావాలి సార్. బట్ వాట్ ఐ సెడ్, యూ అ డిస్క్ క్యాన్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ ఓన్లీ 4 పార్టీషన్స్ అని చెప్పాను. మరి ఎలా అచీవ్ చేస్తాము అంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. బట్ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ టు దాట్, లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ పార్టీషన్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఏంటి? సారీ, యా, 2 టైప్స్ మేజర్లీ. ఇంకోటి, ఇంకో పార్టీషన్ కూడా ఉంటుంది, చెప్తాను. పార్టీషన్స్ are 2 types majorly. First one is called primary partition. Into the second one is extended partition. In partition, primary partition and what? Extended partition. So primary partition, extended partition. అయితే ఒక హార్డ్ డిస్క్ కొని నేను ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో ఒకటే మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను చూడండి, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నా దగ్గర 2 హార్డ్ డిస్క్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇది 1 TB, ఇది కూడా 1 TB. ఇదే అందుకని 1 TB హైయెస్ట్ అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని విండోస్ ఫార్మాట్ చేసి ఒకటే పార్టిషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను, ఏమవుతుంది? ఏదో డ్రైవ్ పెడతాను. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ ద డ్రైవ్? ఒకటే పార్టిషన్ కదా మొత్తం. సో విండోస్ ఫైల్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని పార్టిషన్ చేసి లైనెక్స్ చేసాను అనుకుందాం. లైనెక్స్ లో డ్రైవ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. మౌంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. పేరు ఇవ్వాలి కదా. ఏంటిదే మీకు సింటాక్స్ ఏంటి? స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఫాలోడ్ బై క్యారెక్టర్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ స్లాష్ డేటా అని పెట్టాను అనుకుందాం. ఏంటి అమౌంట్ పేరు? స్లాష్ డేటా అని పెట్టాను మౌంట్ పేరు. ఇప్పుడు ఈ స్లాష్ డేటా అన్న మౌంట్ సైజ్ ఎంత? అంతే కదా. డిస్క్ సైజ్ ఎంత ఉందో మొత్తం ఒకటే పార్టీషన్ ఇచ్చాం కదా. హౌ మెనీ పార్టీషన్స్ వీ హ్యావ్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్ విత్ 1 పార్టీషన్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ డిస్క్ విత్ 1 పార్టీషన్ ఇలా ఉంటది. ఓకేనా? నౌ డిస్క్ విత్ 2 పార్టీషన్స్, ఒక డిస్క్ ని నువ్వు 2 పార్టీషన్స్ చేయాలనుకుంటున్నావు. అప్పుడు ఏంటి? 2 పార్టీషన్స్ చేసుకోవచ్చు. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్. అదే లైనెక్స్ అయితే 2 పార్టీషన్స్ చేస్తావు. ఇదొక పార్టీషన్, ఒక మౌంట్ డేటా 1, మేబీ వాట్ డేటా 2. బట్ మీకు ఏం చెప్పాను? ఒక హార్డ్ డిస్క్ మాక్సిమం క్యాన్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ వాట్? 4 పార్ట్స్. సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై స్టైలస్. సో 4 పార్ట్స్. ఈ 4 పార్ట్స్ లో వెన్ యూ వాంట్ టు మేక్ 2 ఎట్లా ఉంటుంది, 3 ఎట్లా ఉంటుంది? లెట్స్ డైరెక్ట్ డీల్ విత్ వాట్. అయితే నువ్వు ఫస్ట్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ పార్టీషన్ ఇట్ విల్ బి? ఈజ్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమరీ పార్టీషన్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్? ఈ 1 పార్టీషన్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ పార్టీషన్ ఇస్ వాట్? ప్రైమరీ పార్టీషన్. ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయకూడదు, చేయలేము కూడా. చేయొచ్చు కానీ బట్ చేయకూడదు. బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ పార్టీషన్ షుడ్ బి వాట్? ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్, ఒక హార్డ్ డిస్క్ పైన నువ్వు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయాలంటే ఆ పార్టీషన్ షుడ్ బి ప్రైమరీ పార్టీషన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కెనాట్ సిట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్. ఇది థంబ్ రూల్. ఏంటిది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్? ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్. ఖచ్చితంగా ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ లోనే కూర్చోవాలి. సరే, నెక్స్ట్ 2 పార్టీషన్స్ చేశాను. డెఫినెట్ గా ఇది కూడా ఏముంటుంది? ప్రైమరీ అండ్ Can you ప్రైమరీ. please repeat, sir? I didn't get it actually. Extended partition గురించి చెప్తున్నారు ఇంకా sir. చెప్పలేదు. ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ గురించి రాలేదు నేను. ఒక ఓఎస్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే
ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకుని దాన్ని సింగిల్ డ్రైవ్ చేస్తే 2 డ్రైవ్స్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకేనా? సి డ్రైవ్ ఒకటి, డి డ్రైవ్ ఒకటి. ఓకే. బట్ సి డ్రైవ్ ఏమో ప్రైమరీ పార్టీషన్, ఈ డ్రైవ్ ఏమో డి డ్రైవ్ ఏమో ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ అనుకుందాం. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి నీకు ఓన్లీ ప్రైమరీ పార్టీషన్ ఏదైతే డ్రైవ్ ఉంటుందో దాంట్లో కూర్చుంటుంది. ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ లో కూర్చోదు. ఆ ప్రైమరీ పార్టీషన్ కెనాట్ సిట్, సారీ, an operating system cannot sit on an extended partition. Operating systems will always sit on primary partition. ఎందుకో మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ లో నీకు ఫర్దర్ టాపిక్స్ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? Okay, sir. ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకో హేమంత్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ విల్ సిట్ ఓన్లీ ఆన్ వాట్? ప్రైమరీ పార్టీషన్స్. దే కెనాట్ సిట్ ఆన్ వాట్? అది ఎందుకు అని మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ 10 నిమిషాలు చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? Okay, ఆ, sir. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మళ్ళీ 4 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. 4 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే సింపుల్ గా ప్రైమరీ పార్టీషన్, ప్రైమరీ పార్టీషన్, ప్రైమరీ పార్టీషన్, ఫోర్త్ కూడా ప్రైమరీ పార్టీషన్. ఇప్పుడు నేను 5 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి టాస్క్? అయితే ఇది చూడండి సార్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒక హార్డ్ డిస్క్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే 5 పార్టీషన్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ, 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 బట్ ఫోర్త్ వన్ ప్రైమరీ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ వన్ విల్ బి వాట్? ప్రైమరీ. సెకండ్ వన్ విల్ బి ప్రైమరీ పార్టీషన్. థర్డ్ వన్ విల్ బి వాట్? ప్రైమరీ పార్టీషన్. బట్ ఫోర్త్ వన్ షుడ్ బి వాట్? ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ ప్రైమరీ పార్టీషన్ కెనాట్ బి సబ్ పార్టీషన్. ఇది థంబ్ రూల్. ఏంటి? ప్రైమరీ పార్టీషన్ కెనాట్ బి, అంటే ప్రైమరీ పార్టీషన్ నువ్వు మళ్ళీ విడగొట్టలేవు, విడగొట్టలేవు దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు ఇంకో పార్టీషన్ చేయలేవు. అదే నువ్వు ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ అయితే యూ క్యాన్ క్రియేట్ అ సబ్ పార్టీషన్స్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్స్ క్యాన్ బి సబ్ పార్టీషన్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏంటి? ఎన్ని కావాలి నాకు? ఇక్కడ ఎన్ని కావాలి? 5 కదా. ఎన్ని ఉన్నాయి ఆల్రెడీ? 3 ఉంది. ఈ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ ని ఒక పార్టీషన్, బట్ ఐ క్యాన్ డూ అ లాజికల్ పార్టీషన్ హియర్. సో ఇది లాజికల్ పార్టీషన్ 1, లాజికల్ పార్టీషన్ 2. సో ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ క్యాన్ బి సబ్ పార్టీషన్, ప్రైమరీ పార్టీషన్ కెనాట్ బి. అందుకనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చి ప్రైమరీలోనే కూర్చుంటాయి. నువ్వు వెళ్ళి చూడండి. ఇప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్, నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. నా పీసీలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఒకటే డ్రైవ్ ఉంది నాది, మొత్తం 512 GB. 512 GB అంటే ఓకే, యూజబుల్ ఇస్ హౌ మచ్? 478. ఇది ఒకటే డిస్క్ ఉంది. నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను పార్టీషన్ చేస్తాను, ఫార్మాట్ చేసి ఇంకొక నేను సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ చేయలేను నేను. ఎందుకు? అది ప్రైమరీ పార్టీషన్ కింద కూర్చుండిపోయింది. ప్రైమరీ పార్టీషన్ కెనాట్ బి ఫార్మాటెడ్ యాజ్ 2 పార్టీషన్స్ అగైన్. మరి ఇప్పుడు నేను నాకు సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? మొత్తం మొత్తం ఫార్మాట్ చేసి మళ్ళీ ఓఎస్ వేసేటప్పుడు ఈ 512 GBని ఒక 200 GB సి డ్రైవ్, ఇంకో 300 GB డి డ్రైవ్ అని మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెండెడ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డి డ్రైవ్ని. ఇప్పుడు డి డ్రైవ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళీ సబ్ పార్టీషన్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎందుకు? డి డ్రైవ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్. అర్థమైందా మీకు? మీరు మీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎప్పుడైనా వినుంటారు, అరే నా దగ్గర ఒక డ్రైవ్లో డేటా ఫుల్ అయిపోయిందంటే ఒక పని చేయరా, దాన్ని స్ప్లిట్ చేయమని చెప్తారు, లేదా 2 డ్రైవ్స్ని కలపమని చెప్తారు. ఈ గేమ్ అంతా ఏంటి? స్ప్లిట్ చేయటం, లేదా రెండు డ్రైవ్స్ ని కలపడం, ఇవన్నీ పాసిబుల్ ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఎ డ్రైవ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ అయితేనే దాన్ని స్ప్లిట్ చేయగలుగుతావు, లేకపోతే మర్జ్ చేయగలుగుతావు, కలపగలుగుతావు, లేదా స్ప్లిట్ చేయగలుగుతావు. అదే నీ దగ్గర 3 ప్రైమరీ పార్టీషన్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం, సిడిఈ. దీన్ని నువ్వు ఏమీ చేయలేవు, స్ప్లిట్ చేయలేవు, లేదా డి అండ్ ఈ కలిపి ఒక ఒక పార్టీషన్ నువ్వు చేయలేవు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ కెనాట్ బి సబ్ పార్టీషన్. అర్థమైందా? సరే, ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని పార్టీషన్స్ అయినాయి ఇప్పుడు? 5 పార్టీషన్స్ అయినాయి. లైక్ వైజ్ ఆ హార్డ్ డిస్క్ క్యాన్ బి మాక్సిమం, ఇట్ క్యాన్ బి పార్టీషన్డ్ అప్ టు హైయెస్ట్ హౌ మచ్? అంతకు మించి నువ్వు వెళ్ళలేవు. ఈ ప్రపంచంలో ఏ డిస్క్ తో కాదు, అంత టెక్నాలజీ లేదు. వన్ హార్డ్ డిస్క్ క్యాన్ బి మాక్సిమం పార్టీషన్ అప్ టు హౌ మచ్? 16 పార్టీషన్స్ చేయగలచ్చు. ఇప్పుడు నేను 16 పార్టీషన్స్, నా దగ్గర 1 TB ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు 1 TBని 16 పార్టీషన్స్ చేయండి. ఏం చేయాలి నేను? ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి, అది కరెక్టా రాంగా నాకు చెప్పాలి మీరు. ఓకేనమ్మా? నేను 4 డిస్క్ తీసుకుంటున్నాను. ఎన్ని? నేను ఒక్కొక్క డిస్క్ ఒక్కొక్క, నా టార్గెట్ ఏంటి? ఉమ్, ఓకేనా? ఈ 4 ఆప్షన్స్ ని మీ ముందు పెడతాను, ఏ ఆప్షన్ రైటో చెప్పాలి. ఇవన్నీ 16 అనుకుందాం. ఇవన్నీ ఏంటి? లాజికల్ 1, లాజికల్ 2, లాజికల్ 3 అండ్ సో ఆన్.
ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ ఐ క్రియేటెడ్? చెప్పండి ఏది కరెక్ట్? లాస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టా? సెకండ్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. హౌ మెనీ ఆన్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఆన్లైన్? I took 4 hard disks and I am telling, if you want 16 partitions, these are the 4 options you are available. Tell me which option is correct. Guess చేయండి. అంటే ఏ ఆప్షన్ వర్క్ అవుతుంది, ఏ ఆప్షన్ వర్క్ అవ్వదు? Third, sir. థర్డ్. ఓకే, సంబడి సేయింగ్ థర్డ్. హౌ అబౌట్ యూ? ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అంటున్నారు. ఇంకా? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3 is correct. The last one is wrong. I cannot create an extended partition without primary partition. A primary partition is mandatory. A primary partition is what? Mandatory. Without ఒక primary partition అన్న ఉండాలి కంపల్సరీగా. Without a primary partition, I cannot create what? Only extended partition. ఓకేనా? సో టు అచీవ్ మై 16 పార్టీషన్స్ నేనేం చేయొచ్చు? ఒక ప్రైమరీ క్రియేట్ చేసి మిగతా మొత్తం అంతా ఎక్స్టెండ్ పెట్టుకుని దాని లాజికల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఒకటి. లేదు, 2 ప్రైమరీ క్రియేట్ చేసుకో. సో నీకు ఎన్ని ప్రైమరీస్ కావాలనేది నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ తోటి. ఏంటది? ఇట్ కెనాట్ బి సబ్ పార్టీషన్. అది దాన్ని బ్రేక్ చేయలేం. అర్థమైందా? సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ వన్. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ప్రైమరీ ఉంటుంది సరిపోతుంది. లేదు సార్ నాకు మినిమం 2 కావాలనుకుంటే 2, లేదు సార్ మినిమం నాకు 3 కావాలి. ఎందుకంటే ఒక డిస్క్ ని ఎన్ని ప్రైమరీ పార్టీషన్ చేయొచ్చు మాక్సిమం చెప్పండి? ఎస్, డిస్క్ క్యాన్ బి మాక్సిమం యూ కెన్ హ్యావ్ హౌ మెనీ? 4. ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ది కూడా ప్రైమరీ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఇంకొకటి కాంప్లికేట్ చేస్తాను, ఇది చెప్పండి నాకు. నా దగ్గర 100 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఎంత ఉంది? 100 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఈ 100 GB హార్డ్ డిస్క్ లో నేను 5 పార్టీషన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. 20, 20, 20, 20. ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను? 20, 20, 20, 20. బట్ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను ఇక్కడ. ప్రైమరీ 20 GB ఇచ్చాను, మళ్ళీ ప్రైమరీ మళ్ళీ 20 GB ఇచ్చాను, మళ్ళీ ప్రైమరీ మళ్ళీ 20 GB ఇచ్చాను, మళ్ళీ ప్రైమరీ ఫోర్త్ వన్ కూడా ఏం చేశాను? ఆ, ఇప్పుడు ఎంత ఎంత అయింది ఇప్పటికి? 100 ఎక్కడ అయింది? ఇది ఎంత ఉంది ఇంకా? బట్ నేను ఇంకోటి చేయాలి, చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకు? 20 GB ఉంది. ఆ? నేను ఏం చేశాను చూడమ్మా, ఇది ఆల్రెడీ చేసేసాను ఇది. ఐ హ్యావ్ ఎ హార్డ్ డిస్క్ విత్ 100 GB. ఐ వాంట్ 5 పార్టీషన్స్. బట్ వాట్ ఐ డిడ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఎ పార్టీషన్, ప్రైమరీ అని చెప్పాను, మళ్ళీ సెకండ్ పార్టీషన్ కూడా ప్రైమరీ అని చెప్పాను, థర్డ్ పార్టీషన్ కూడా ఏం చెప్పాను? ప్రైమరీ. ఫోర్త్ పార్టీషన్ ఏం చేయాలి నేను యాక్చువల్గా? ఎక్స్టెండెడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో లాజికల్ క్రియేట్ చేయాలి. కానీ నేను ఏం చేశాను పొరపాటున? ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్త్ వన్ కోసం ట్రై చేస్తే మీకు ఏం చెప్పాను? ఒక డిస్క్ మాక్సిమం ఓన్లీ 4 పార్టీషన్స్ చేయగలుగుతాం. 3 ప్రైమరీ, ఒక ఎక్స్టెండెడ్, లేదా 4 ప్రైమరీ. లే, అర్థమవుతుందా? వన్ హార్డ్ డిస్క్ మాక్సిమం క్యాన్ బి డివైడ్ ఇంటూ ఓన్లీ 4 పార్ట్స్. ఐదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ 1 పార్ట్ ఎంటైర్ డిస్క్ 1 ప్రైమరీ, ఆర్ ఎంటైర్ డిస్క్ విత్ 2 ప్రైమరీస్. ఎస్ సార్ నో? ఈ కాంబినేషన్ అర్థం చేసుకోండి. ఎంటైర్ డిస్క్ వాట్? 1 ప్రైమరీ, ఆర్ ప్రైమరీ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్, ఆర్ ప్రైమరీ ఎక్స్టెండెడ్, ఆర్ ప్రైమరీ ఎక్స్టెండెడ్, ఆర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ? ఆల్ ప్రైమరీ. వాట్ ఐ కెనాట్ డూ ఈజ్ వాట్? ఐ కెనాట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్. సో ఇది చేస్తే 1 పార్టీషన్ వస్తుంది, ఇది చేస్తే 2 వస్తాయి. బట్ ఎక్స్టెండెడ్ క్యాన్ బి సబ్ పార్టీషన్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి ఇక్కడ? ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి? ఫోర్త్ వన్ షుడ్ నాట్ బి ప్రైమరీ. ఖచ్చితంగా నీకు ఇంకో పార్టీషన్ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఏం చేయాలి నువ్వు? ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ చేయాల్సిందే. అర్థమైందా? సో ఇది మనం రేపు ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఏం చేద్దాం? ఒక డిస్క్ ని ఎలా ఫార్మాట్ చేస్తామో, ఈ ప్రైమరీ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామో, దీనిలో సెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, సిలిండర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూద్దాం అనమాట. చేసిన తర్వాత మనము ఒక్కొక్క పార్టీషన్ ని ఒక్కొక్క మౌంట్ కింద
రిప్రజెంట్ చేయాలి. మీరు డిఎఫ్ అని హెచ్ కొడితే ఆ మౌంట్ కనిపించాలి నాకు. సో ఒకదాని పేరేమో స్లాష్ డేటా 1 అని ఇద్దాం, లేదా ప్రాజెక్ట్ 1 అని ఇద్దాం, ఇంకో దాని పేరేమో ప్రాజెక్ట్ 2 అని ఇద్దాం, ఇంకో దాని పేరేమో ప్రాజెక్ట్ 3 అని ఇద్దాం, ఇంకో దాని పేరేమో ప్రాజెక్ట్ 4 అని ఇద్దాం. అంటే డిఎఫ్ అని హెచ్ కొడితే నాకు మౌంట్స్ కనిపించాలి. Mount see, a mount can be created only on top of what? A partition. A partition can be created only on what? Hard disk. And a hard disk can be maximum divided into how many partitions? 4 partitions. ఈ 4 లో మీకు 4 కావాలా, 3 కావాలా, 2 కావాలా, ఒకటే కావాలన్నది మీ ఇష్టం అది. బట్ మ్యాక్స్ ఇస్ హౌ మచ్? బట్ 4 కన్నా ఎక్కువ కావాలంటే ఫోర్త్ పార్టిషన్ షుడ్ బి ఎక్స్టెండెడ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? గైస్, ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్? పార్టిషనింగ్, పార్టిషనింగ్, గైస్ హు ఆర్ ఆన్లైన్. No, sir. అర్థమైందా? సో what is partitioning is nothing but dividing a hard disk into parts. What is partitioning? ఒక హార్డ్ డిస్క్ ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఒక బౌండరీ లైన్ గీయడాన్ని పార్టిషనింగ్ అంటారు. ఓకేనా? అది లైనెక్స్ లో ఏ కమాండ్ వాడతాము? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైనెక్స్ లో ఒక డిస్క్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? మీకు ఏం చెప్పాను ఫైల్ సిస్టమ్ చదివేటప్పుడు? స్లాష్ డెవ్ గుర్తుందా? మౌంట్ స్లాష్ ఈటీసీ స్లాష్ బిన్ స్లాష్ లిబ్ ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా. అప్పుడు స్లాష్ డెవ్ అని ఒక మౌంట్ పాయింట్ చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? వాట్ ఇస్ దిస్ స్లాష్ డెవ్ రిప్రజెంట్స్? గుర్తు తెచ్చుకోండి. Devices. Devices, డివైసెస్, sir. రైట్? మరి హార్డ్ డిస్క్ ఒక డివైసా కాదా? అవునా కదా? అయితే Yes. గుర్తుపెట్టుకోండి, లైనెక్స్ లో ఒక హార్డ్ డిస్క్ ని ఏం పేరు పెడుతుందంటే స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏంటి? ఎస్డిఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇంకో హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి, దాని పేరు స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిబి అని యాడ్ చేస్తుంది. పెన్ డ్రైవ్ పెట్టారు అనుకోండి, ఎస్డిసి అని ఉంటుంది. అంటే అన్ని డివైసెస్ కింది ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్, ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్, ఇది ఒక పెన్ డ్రైవ్. అర్థమైందా? చూడండి ఎన్ని డివైస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ హార్డ్ డిస్క్, దిస్ ఈజ్ హార్డ్ డిస్క్, దిస్ ఈజ్ వాట్? పెన్ డ్రైవ్. కానీ అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ దాని పేరేమో ఎస్డిఏ అంటది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ డివైస్ లో కూర్చుంటుందో దాన్ని ఎస్డిఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సరే, మన వర్చువల్ మెషిన్కి వెళ్దాము. మన వర్చువల్ మెషిన్ చెప్పండి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ డివైస్ స్టోరేజ్ కింద చూడండి, మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 40 GB ఒకటి ఉంది, 10 GB ఒకటి ఉంది. అవునా? సో ఈ 40 GBని లైనక్స్ ఏమని ఐడెంటిఫై చేయాలి? స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ. ఒకటే డిస్క్ ఉంది అనుకుందాం మన ఎగ్జాంపుల్. దీనికి వెళ్దాం అమ్మా, దీనికి వెళ్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఉంది ఇక్కడ. ఇది నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేశాను లైనక్స్ ఇది. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను నేను? 100 GB ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? ఈ 100 GBని అది స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డి అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా అంతే, మన ఉబంటుకి ఎక్కడైతే మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎక్కడైతే ఆర్ ద ఫస్ట్ డిస్క్ విచ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ as వాట్? స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ. ఇక చూద్దాం, చూడండి అది నిజమా కాదా. ఎఫ్ డిస్క్ -L అని కొడితే మీకు ఏమని చూపించింది ఇక్కడ? మన 40 GB ఏదైతే ఉందో అది ఏమని చూపించింది? 10 GB చూపించింది ఇంకోటి. అవునా కదా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకోటి కూడా చూడండి, ఇక్కడ మనకి 10 GB ఉంది. అవునా? ఆ 10 GBని ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమని చెప్పింది? అది ఇది సెకండ్ డివైస్ కింద ఐడెంటిఫై చేసింది. నేను పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఈ యూనిక్స్ లో మౌంట్ చేశాను అనుకున్న పెన్ డ్రైవ్ ని, ఎస్డిసి నేను ఇంకో డివైస్ ఐడెంటిఫై చేశాను చెప్తాను అనమాట. అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, బై డిఫాల్ట్ SDA is the first device where your Linux operating system is identified. మీ లైనెక్స్ కూర్చుంది అని అనమాట. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ స్లాష్ డెవ్ ని సెకండ్, ఈ ఈ స్లాష్, ఇప్పుడు ఇదేంటమ్మా చెప్పండి? స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ కదా. ఇప్పుడు దీన్ని 4 పార్టీషన్స్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్టీషన్ పేరు ఏంటో తెలుసా? స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ 1. ఇది స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎస్డిఏ 2,
dev/sda3/dev/sda4 అని 4 పార్టీషన్ చేసాం. మీకు ఏం చెప్పాను, ఈచ్ పార్టీషన్ ఈజ్ మౌంటెడ్ యాజ్ వన్ మౌంట్. అవునా? ఈచ్ పార్టీషన్ ని ఒక మౌంట్ కింద రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు /dev/sda1 ఒక పార్టీషన్ కదా, అది మన లైనెక్స్ లో ఏం పార్టీషన్ కింద, అంటే ఏ మౌంట్ కింద వచ్చిందో చూద్దాం. వెళ్ళండి df. హౌ డూ చెక్ హౌ మెనీ మౌంట్స్ ఐ హ్యావ్? df-h కదా. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రూట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం 40 GB మీద కూర్చుంది. ఎంత ఉంది? 40 GB మీద కూర్చుంది. అవునా? ఈ 40 GB ఒకటే పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆర్ యూ సీయింగ్ SDA2 ఎనీవేర్? అంటే అది మీకు ఏమర్థమైంది? 40 GB హార్డ్ డిస్క్ ని సింగిల్ పార్టీషన్ చేసింది. అర్థమైందా? దీంట్లో ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే పార్టీషన్ ఉంది. మొత్తం ఒక డిస్క్ ఇచ్చాడు, ఆ 40 జీబీని సింగిల్ పార్టీషన్ చేశాడు. అందుకని మనకి SDA1. ఇదే 2 పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, SDA2 ఉండేది, అది ఇంకో మౌంట్ అయ్యేది. అదే 3 పార్టీషన్ చేశాడు అనుకోండి, ప్రైమరీ ప్రైమరీ ప్రైమరీ, SDA1, SDA2, SDA3, ఇట్లా 3 పార్టీషన్స్ కనిపించాయి. అట్లా మనం ఎన్ని పార్టీషన్స్ చేయొచ్చు? మాక్సిమం 16 పార్టీషన్స్. యూ కెన్ గో అప్ టు హౌ మెనీ? 16 పార్టీషన్స్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ ని. మనం ఇది చేసి చూద్దాం. కానీ 16 పార్టీషన్స్ ని 16 మౌంట్స్ కి మనం ఏం చేయం, కానీ అసలు డిస్క్ ని ఒక 16 పార్టీషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. అలా ఏం లేదు, ఓఎస్ కూర్చోడం చెప్పా. ఓఎస్ విల్ సిట్ ఆన్ ప్రైమరీ పార్టీషన్. ఓఎస్ కెనాట్ సిట్ ఆన్ వాట్? ఎందుకంటే నువ్వు స్ప్లిట్ చేసావనుకో ఓఎస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అందుకని నేను ఓఎస్ కూర్చొని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఐ కెనాట్ సిట్ ఆన్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్. నువ్వు రేపు తీసుకెళ్ళి దాని 2 పార్టీషన్ చేస్తే అది మరి దీంట్లో కూర్చోవాలా దాంట్లో కూర్చోవాలా? అందుకని థంబ్ రూల్ ఈజ్ ఓఎస్ విల్ ఆల్వేస్ సిట్ ఆన్ ప్రైమరీ పార్టీషన్స్, కెనాట్ సిట్ ఆన్ వాట్? ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్స్. ఇది పార్టీషనింగ్ కాన్సెప్ట్. థియరిటికల్లీ రేపు మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకేనా? చూసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు మౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, రియల్ టైంలో మీకు ఒక లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు ఒక లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి దానిలో ఒక స్పెసిఫిక్ మౌంట్ కావాలని మీరు డెవలపర్ కానీ ఒక టెస్టర్ కానీ అడిగితే అది ఎలా ప్రొవిజన్ చేయాలనేది మీ చేతిలో ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఒక స్పెసిఫిక్ మౌంట్ ఒక పేరుతో కావాలని అడుగుతాడు. నువ్వు పార్టీషన్ చేసి దానికి ఒక మౌంట్ కింద మౌంట్ చేసి ఇవ్వాలి. మరి మీరు అడుగుతారు, ఇది టెంపరీ మౌంటా పర్మనెంట్ మౌంటా? పర్మనెంట్ అంటే మెషిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడల్లా నీకు ఈ మౌంట్ కనిపించాలా, లేదా నువ్వు కావాల్సినప్పుడే మౌంట్ చేసుకుంటావా? లేదు, నాకు మౌంట్ అయిన నాకు మెషిన్ బూట్ అవ్వగానే నాకు అన్ని మౌంట్స్ కనిపించాలి, దెన్ ETCFS ట్యాబ్ లో నువ్వు ఎంట్రీ పెడతావు. సో ఇవన్నీ వెళ్ళాలంటే మీకు పార్టీషన్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి. సో బిఫోర్ వి క్లోజ్ ఫర్ టుడే, హౌ మెనీ పార్టీషన్స్? వాట్ ఈస్ పార్టీషనింగ్? బేసికలీ డివైడింగ్ అ హార్డ్ డిస్క్ ఇంటూ పార్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ పార్టీషనింగ్. అసలు ఏ పార్టీషన్ లేకపోతే మినిమం ఎంత ఉంటుంది? ఒకటే పార్టీషన్ ఉంటుంది, ప్రైమరీ పార్టీషన్ ఉంటుంది. నేను ఒక బౌండరీ గీసి నేను part 1 part 2 అని అంటే 2 పార్టీషన్స్. ఇట్ క్యాన్ బి 1 ప్రైమరీ, ఇట్ క్యాన్ బి 1 ఎక్స్టర్నల్, ఆర్ బోత్ క్యాన్ బి ప్రైమరీ. ఆ కాంబినేషన్ మీ ఇష్టం. అది సెకండ్ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే దాన్ని సబ్ పార్టీషన్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకోకపోతే ప్రైమరీ ఉండిపోతుంది. ఒక్కటే ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని అర్థమవుతుంది. ఏంటిది అది? నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటిది? ఏమని చెప్పాను? ఆ ఒక 100 GB పార్టీషన్ ని నేను 5 పార్టీషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ నేను 4th పార్టీషన్ ప్రైమరీ అని ఇచ్చి 20 GB ఇస్తే ఈ రిమైనింగ్ 20 GB ఎప్పటికీ వాడలేము. ఈ రిమైనింగ్ 20 GB ఎప్పటికీ వాడలేము. మరి వాడాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఈ 4th పార్టీషన్ ని డిలీట్ చేసి, డిలీట్ చేయాలి, ఫార్మాట్ అక్కర్లేదు, డిలీట్ చేయాలి. అప్పుడు నీకేమవుతుంది? మళ్ళీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ 40 GB ఏమవుతుంది? ఎక్స్టెండెడ్ అవుతుంది. దాంట్లో లాజికల్ 1 లాజికల్ 2 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టికల్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. బట్ ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా వాట్ ఈస్ పార్టీషనింగ్? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్, అండ్ విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఆన్లైన్? ఇమ్రాన్, శశి, వసంత? No, sir. I'm good. గుడ్. Yeah. థ్యాంక్ యూ గైస్, క్యాచ్ అప్ టుమారో. Is the class is going to start by 10:30, sir, or 10:15? No. Today actually I had a demo, so it took, so by default it is 10:15 to 11:30. Okay. Okay, sir.